بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب الرضاع لنا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطار. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. صحيح الجامع 7633 من حديثنا إلى مخرج من إلى صحيح. رواه الترمذي الإمام الترمذي في جامعه عن نشان 152 حديث. وعنده في الثدي بعد قوله الأمعاء ما فتك الأمعاء بلو في الثدي من زيادة اللال في رواية الإمام الترمذي. وقال هذا حديث حسن صحيح. درجاونم حسن صحيح نوبلو تال الترمذي حديثنا في قال حديث سناقروا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. እንግዲህ ስለ ጥቢ ነው እየተነጋገርን ያለነው። ረዳዓ የሚባለው ነገር ልክ እንደ ነሰብ حرام ያደርጋል። መቼ ነው የሚሆነው? ብዙ ተፋሲሎች አሳልፈናል። አሁን የኡሙል ሙእሚኒን የኡሙ ሰለማ ሐዲስ ረዲየላሁ ዐንሃ ሐዲስ ሰሒህ ነው ተብሏል። من يلالو أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتني عنده بلوال لا يحرم حرام يدرقم من الرضاعة كتبي بفتح الراء مشهور الرضاعة مكسر من دالو رضاعة من دم البال. بعض أهل اللغة تناقروا كتبي حرام ميارق طبي اللهم مالو إلا ما فتق الأمعاء. أمعاء مالت እንግዲህ የሚዓ ጀምዕ ነው። ሚዓ ማለት ደግሞ አንጀት ማለት ነው። ከጥቢ حرام የሚያረግ የለም አንጀቶችን ያጠገበ። እንግዲህ ሰውየው ሲበላ አንጀቱ ይሞላል፣ አንጀቶቹ ይሞላሉ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም المؤمن يأكل في ميع واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء يشرب በሚለውም ይወራል። እንዳሉት ሁሉ እንግዲህ ትልቅ ሰው ከሆነ አንጀቱን ሞላ የሚያደርገውና ሰንጥቆ አንጀቱን እንዲሞላ የሚያደርገው ምግብና ከምግብ በኋላ ደግሞ መጠጥ ነው። ሕፃን ልጅ ከሆነ ግን አንጀቱ ትንሽ ገና ስለሆነ ወተቱ ራሱ ምን ያደርገዋል እየተባለ ነው። የሚጠባው ወተት አንጀቱን ይሞላለታል፣ ከምግብም ያብቃቃዋል። ስለዚህ ከረዳዓ حرام የሚያደርገው አንጀትን የሞላና አንጀትን ሰንጠቅ አድርጎ ገብቶ አንጀቱን የሞላና وكان قبل الفطار ከማስጣል በስተፊት የሆነ ጥቢ ካልሆነ حرام ያደርግም ጋብቻን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ ከዛ ሐዲስ ተንተርሰው የትርሚዚንም አባባል بعد تخريجه الحديث እንደሰማነው ዑለሞች تعلق التحريم أو الحرمة من ተለጠልበት በረዳዓ ከምግብ የሚያብቃቃ ሲበሆነበት ሐለት በህፃንነት ሲሆን ነው። ያን ህፃንነት ሲሐድዱ ደግሞ ብዙ ተለያይተዋል። على كل الاحوال ቁርአንም ላይ ሁለይኒ ካሚለይኒ ስለሚል 2 አመት ውስጥ የተጠባ ጥቢ እሱ ነው حرام የሚያደርገው። ከ2 አመት በኋላ ከሆነ تعلق الحرمة የለውም ማለትን ከዚህ ሐዲስ እንረዳለን። رضاع الكبير حكم من እንደሆነ ደግሞ አለፈ ሐዲስ ላይ አሳልፈናል። ስለዚህ ይሄ ሐዲስ የሚለው ረዳዓ حرام የሚያደርገው ይሄ ህፃኑ ወይም ህፃኗ በወተት ብቻ በሚብቃቁበት ሰዓት ከሆነ የሴትዮ ከጠቡ ነው። ያ ደግሞ የሚሆነው قبل الفطام ህፃኑ ሳያስጥል በስተፊት የማስጣሉ ጊዜ ሳይደርስ በስተፊት የተካሄደ ጥቢ ነው حرام የሚያደርገው ብለው ከዚህ ሌላ ያለ حرام እንደማያደርግ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ብለው ኡሙ ሰለማ አስተላለፉ። አለፈው ሐዲስ ላይ እንግዲህ የአቡ ሁዘይፋ ሳሊም መውላ አቢ ሁዘይፋ የነሱን ቂሷ ደግሞ እዚህ ሐዲስ ጋር በምን እንደሚስማማ
አሳልፈናል ያንንም ማስታወስ ይኖርብናል ስለዚህ አልሙሂም ጥቢ የሚባለው ነገር ብዙ ጊዜ እንዳልኩት በህፃንነት ህፃን በሚጠባበት ሰዓት ወይ በምትጠባበት ሰዓት መጠባበቅ ያስፈልጋል ምክንያቱም ከጎረቤት ከሆነ ሴትዮ በዛ በሁለት ዓመት ውስጥ 5 ረضعات ነው حرام የሚያደርገው ብለናል አለ الصحيح ጠብቶ ከሆነ እነዛ ልጆች ሲያርጉ ለጋብቻ ሲደርሱ መጋባት ስለማይችሉ حرام ላይ እንዳይወድቁ ልጃቸውን ሲያጠቡ ሴቶች መጠንቀቅ አለባቸው የጠባባትን ሴትዮ ወይ የጠባችባትን ሴትዮ ማወቅ ምን አይነት ጥቢ እንደጠባ ጠንቅቆ ማወቅ ያስፈልጋል ሐዲሱ كما اسلفنا الامام الترمذي في جامعه ዘግበው صحيح ነው ብለውታል الامام الحاكم صحيح ነው ብለውታል في صحيح الجامع قطرو تذكروا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاعة إلا في الحولين رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وموقوفا على ابن عباس ورجح الموقوفة ألف الاثنين انقدي لالتقاء الساكنين لفظون انطلوالا خطنا على إيه كحوها لا قط على ودا لا يالفو فاعل بالال ودا الإمام الدارقطنينا ودا ما نملسال ودا ابن عدي حديث انقدي أميله ابن عباس حديث صحيح موقوفا والمرفوع رواه الدارقطني المرفوع من حديث ابن عباس الإمام الدارقطني 4740 إلال وابن عدي في الكامل 7562 من طريق الهيثم بن جميل مرفوع قدي الهيثم بن جميل بتسنيه سويه منقل حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا به وقال الدارقطني لم يسنده عن ابن عيينة لم يرفعه مالتنا غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ الإمام الدارقطني النار وقال ابن عدي وهذا يعرف بالهيثم بن جميل مرفوع عن ابن عيينة مسندا وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس والهيثم بن جميل يسكن አንጣኪያ ማለት እንግዲህ እንደዚህ ወደ ቱርክ አካባቢ ያለች ሀገር ናት ከተማ እሱ የሚኖር ሰውዬ ነው አሉ ويقال هو البغدادي ويغلط الكثير عن الثقات كما يغلط غيره وأرجو أنه لا يتعمد الكذب المهم እንግዲህ الهيثم بن جميل በሚባለው ሰውዬ ላይ ብቻ ነው ከአቡ ሱፊያን ኢብኑ ዑየይና مرفوعا ابن عباس የተወራው ሌሎች ይሄንን ሐዲስ በአጠቃላይ ያወሩ አይማዎች መውቁፍ አድርገው ነው የሚያወሩት ብለው ابن عدي دارقطني حديثون كዘገቡ በኋላ موقوفነቱ ነው አመዛኙ እንጂ مرفوع አይደለም على ابن عباس موقوف ነው حديث ملو ወይም አثሩ ምን ይላል لا رضاعة ጥቢ የለም አሉ إلا في الحولين ሁለት አመት ውስጥ እንጂ እንግዲህ ሁለት አመት ውስጥ ከተጠባ አንድ ህፃን ወይ ከጠባች تعلق الحرمة የሚከሰተው ሁለት አመት ውስጥ ተጠባ ጥቢ ላይ ነው ከዛ በኋላ ከሆነ تعلق الحرمة حرام ማድረግ አይችልም ጥቢው ማለት ሊሆን ይችላል እዚህ ሰውዬ ሐዲስ እንግዲህ صريح አይደለም ወይም ደግሞ ጥቢ አጅር الرضاع ምናምን መክፈል የሚይዘው ሰውዬው ሁለት አመት ውስጥ አለው ጥቢ ላይ ነው የኢብኑ አባስ ሐዲስ المهم محتمل የኡሙ المؤمنين የኡሙ ሰለማ ሐዲስ ደግሞ صريح ነው ተሕሪም የሚለውን ስለዘከረ አሁንም ይሄንን ይዘው እንግዲህ ከሁለት አመት በላይ ከሆነ ጥቢው حرام አያደርግም ያሉ አሉ رضاع الكبير ጋር እንግዲህ የሚስማማበትን ባለፈው درساችን ላይ ያሳልፈናል الحديث كما اسلفنا ሁለት ኢማሞች ዘግበውታል አዳራቁጥኒና ኢብኑ አዲ مرفوعም موقوفም አርገው ዘግበው ሲያበቃ አመዛኙ ምንድነው አሉ موقوف على ابن عباس መሆኑ راجحው እሱ ነው مرفوع ያረጋው አንድ ሰውዬ ብቻ ስለሆነ ሰውዬው ትንሽ ይሳሳታልም ተባለ لنفسه حافظ እንኳን ቢሆን موقوفን ارجح ነው ብለዋል وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم قدم انقدي إلا ما يا أم سلمة حديث من بلوان لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتك الأمعاء فتكن سفسر أي وصل إليها إلى الأمعاء
ودانجت يدرس وغذاها واكتفت به عن غيره أنجتها راسها كمجب كمنامن بوتت بتشا يتبقى أي ستهن إنه حرام ميالك يا هون من قدي بمعنى هنا لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم رواه أبو داود يعني حديث انجليزي ضعيف انه قالوا ضعيف الجامع 6200 الزهم لا ضعيف رواه ابو داود سنن ابي داود ያለው ሰው ካለ ያያል 2060ኛ ሐዲስ ይላል بسند فيه مجاهيل የመጅሁል ጀምዕ ነው እንግዲህ ሰነድ ውስጥ ብዙ የማይታወቁ ሩዋቶች ባሉበት ሰነድ ነው የዘገበው አቡ ዳውድ ይሄንን ሐዲስ حديثه من دنا ميلو لا رضاعهم حرام የሚያረግ ጥቢ የለም الا ما انشز العظم ማለት አጥንትን ያጠነከረ ቢሆን እንጂ وانبت اللحم ስጋን ያበቀለ ቢሆን እንጂ ያጥቢ ያል انشزا شد العظم وقواه وانبت اللحم وذلك انما يكون لمن هو في سن الحولين እንግዲህ مشاهد እንደሆነው ህፃኑ ትንሽ ሆኖ ይወለዳል ሲጠባ خلال الحولين ሁለት አመት ውስጥ ምን እየሆነ ይመጣል ልጁ ይፋፋ አጥንቱም ይሰፋል ይበረታል ስጋውም ምን ይሆናል ይጨምራል እንግዲህ غذاء ነው ለሱ በተለይ في الشهرين الاولين አጥባዎችም ያሆኑ እንግዲህ ተخصص አለን የሚሉ ተናግረዋል ይባላል እኛ እነሱ ቢናገሩም ባይናገሩም ምንም ግምት የለንም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና ነብያችን ላይ የወረደው ቁርአን የሚለው እናት ልጇን ስንት ታጥባ ነው የሚለው والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين የእናት ወተት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲፈጥረው ለልጁ ተስማሚ አድርጎ ነው የፈጠረው ሱካሩ አይጨምር አይቀንስ አንተ ጥጦ ሰራለው ብትልኮ ብዙ መከራ አለ ያ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደገና ባንድ ቀዳዳ እኮ አይደለም የሚወጣው ያሸባብ የናጡት ወንፊታል يلوم الله يا شباب وانفتال الله سبحانه وتعالى حكيم من أسمائه الحكيم عندنا ደግሞ ቀዝቃዛ አይደለም ሲወጣ ምንድነው ሙቀት አለ ብዙ ነገሮች الله سبحانه وتعالى አሟልቶ ለሰብዩ في كل مراحله ወርስ የሆነው 2 ወር 3 እስከ 2 አመት ድረስ ደረጃውን ጠብቆ ተስማሚ አድርጎ الله سبحانه وتعالى ስለፈጠረው የእናት ወተትን እንደመጥባት የሚያህል ነገር የለም إلا لعذر ካልሆነ በስተቀር አንዳንድ የሌላቸው ይኖራል አንዳንድ የሚታመሙ አሉ እሱ ካልሆነ ስለዚህ الا ما انشز العظم በዛይ እየቀራነው ነው انشز ማለት እንግዲህ محل ناشز ይባላል مرتفع ከፍ ያለ ቦታ ሲሆን ناشز ስለዚህ والمرأة كذلك نشزت ይባላል اذا ارتفعت على زوجها بخلقها አሁን ما انشز العظم ማለት አጥንቱ እንግዲህ ከፍ እንዲል ፋፋ እንዲል ያደረገ ጥቢ በራም ስለሚወራ ነው እዛ ቁርአንም ቅራአለም ላይ አለ كيف ننشزها كيف ننشرها الا ما انشر العظم كون ደግሞ الا ما احيا العظم عظمن هيو ያደረገ ያው የጨመረለት ሲቀር وانبت اللحم ስጋን ያበቀለ ያሉ ይሄም የሆነው እንግዲህ ወተቱ ለህፃኑ አጥንቱን እንዲፋፋ እንዲጨምር የሚያደርገው ስጋውን የሚያበቅለው በነዛ በተባሉት በሁለት አመት ውስጥ ሲሆን ስለሆነ በሁለት አመት ውስጥ የሆነ ጥቢ እሱ ነው ረዳዕ የሚባለው ከሱ በላይ ያለ ጥቢ እንግዲህ حرام አያደርግም አሉ እንግዲህ አብዛኛዎቹ በዚህ ይዘዋል ብለናል ለአብዛኛዎቹ ደግሞ ረዳዕ የሚለውን ሙጥለቀን ይዘውታል ብለናል አንዳንዶቹ ደግሞ ረዳዕ الكبيርን በዚህ ሐዲስ ጋር እንዴት እንደሚስማማ ከሼኽ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله جميعا ينسونم አሳልፈን አርጀህ አድርገን ሄደናል ስለዚህ በአብዛኝ ጥቢ የሚባለው ባሁን በተባለው ጊዜ ውስጥ የተካሄደ ጥቢ እሱ ረዳዕ ሁክም ይሰብትበታል ከሱ ውጭ የሆነ የረዳዕ ሁክም አይሰብትበትም إلا في حالة نادرة ከቂሷት ያንን ያሳለፍነውን ሰውዬ ቂሷ የሚመስል ካልሆነ عموما رضع حرام يسبتبتال የሚባለው አሁን በተባለው ወቅት ሲካሄድ ነው አሉ ሐዲሱን የአቡ ዳውድን አላሰበቱት وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره أخرجه البخاري. بخاري الإمام البخاري 88 حديث في صحيح الإمام البخاري بزوتا أثبتوታል እንግዲህ في الأوائل መሆኑ ነው ብዙ ቦታል كتاب الشهادات ያመጡታል رضع ላይ አሁን እንዳልነው ያመጡታል باب شهادة المرضعة እንግዲህ ሸሃዳ የሚባለው ነገር ያሸበው በዚና ከሆነ 4 ወንድ ያስፈልጋል في الأموال ከሆነ 2 ይበቃል المهم ከዚና ውጭ ያሉ ነገሮች ገንዘብ ነክ ከሆኑ በተለይ ስንት ምስክር ያስፈልጋል واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى قواعد الشهادة እንደዚህ ነው باب الزنا علي 4 نصابه 4 من الشهادة ሌላ ቦታ 2 እንግዲህ አንዳንድ ቦታዎች ላይ አንድ ሴት የምትበቃበት አለ ይሄ መስአላው በጣም ኺላፊያ መስአላ ነው واضح ይሄ ረضع مما ቢባለው ነገር ከወንድ የበለጠ ማን ነው የሚያውቀው ሴቶች ናቸው የሚያውቁ ሴቶች ስለሚያውቁት አንዲት ሴትዮ አድል ከሆነች ስለ ማጥባት ብትመሰክር በተለይ አጥቢ ከሆነች ይቀበሏታል ይላል እንግዲህ የአልኢማም أحمد من المذاهب الأربعة أو من الأئمة الأربعة يا أحمد أبابال الرواية المشهورة عنه ሌሎች አቡ ሐኒፋ እንደውም ረضع ላይ የሴቶች ብቻቸውን መመስከር አይችሉም ወንድ መጨመር አለበት ብለው ቅድም የቀራሁትን አያ እስቲሻድ ያመጣሉ ደሊል الإمام مالك 2 ሴቶች ከሆኑ ይቻላል ይላሉ الإمام الشافعي 4 ሴቶች መሆን አለባቸው ነው የሚሉት እንግዲህ ይሄንን ሐዲስ ያአውሉታል አሁን ያልናቸው አይማዎች الإمام أحمد رضع ላይ አንድ ሴት መመስከር ትችላለች ማስረጃችን ይሄ ሐዲስ ነው ልብ በሉ ያ ሸባ ማስረጃ ምንድነው ሲባሉ الإمام أحمد أتى بهذا الحديث طيب حديثنا نفسره وعن عقبة بن الحارث كتسنى صحابي رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى يتسنيتشن بنت أبي إيهاب እንግዲህ አቡ ኢሃብ ይባላል ማለት ነው አባቷ እሷን አገባና እየኖረ ያለ فجاءت امرأة አንድ ሴትዮ መጣች فقالت ያቺ የመጣችው ሴትዮ ምን አለች قد أرضعتكما ባልና ሚስቶችን ምን አለች አጥብቻቸዋለሁ እኮ በህፃንነታችሁ እኔ አጥብቻቸዋለሁ ጥቢ ከጡቴ ስለዚህ ምንድናችሁ ያለቻቸው ነው የጥቢ እህትና ወንድሞች አይደላችሁ እንዴት ተጋባችሁ ነው የምትል طيب ጨነቀው ሰውየው فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ሰውየው እንግዲህ መካ ነው የሚኖረው ተብሏል ከመካ ለዚህ ቀድያ ተብሎ ወደ መዲና ሄዶ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቀ ያሏል المهم ሄደና ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቀ እንደዚህ ሚስት ነበረችኝ መወዳት ኡሙ ይህያ ቢንቱ አይቢ ኢሃብ ምትባል አንድ ተቋራ ሴትዮ መጣ እንግዲህ አማናት የሚልም ሪዋያል አጥብቻችኋለሁ አለችኝ እኔንም ባለቤቴንም ሁለታችሁንም አጥብቻችኋለሁ እኔ ብላ ተናገረች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ መልስ ሰጡት በሌላ በኩል ዘወራው መልስ ሰጡት በሌላ በኩልም መጥቶ ወደ 3-4 ጊዜ ነው ሰውዬው የጠየቀው ለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛው በመልሳቸው ላይ ጸኑ فقال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት كيف وقد قيل እንዴት እሷን ትይዛታለህ አጥብቻለሁ እያለች እህትህ ናት እየተባለ እንዴት እሷ ጋር ትኖራለህ ስለዚህ እሷን መስደድ አለብህ ተለያዩ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ففارقها عقبة دي حرام ስለሆነች عقبة ያችን ሴትዮ ተለያያት ኡሙ ይህያ ونكحت زوجا غيره እሷም እንግዲህ ያው ነሲቧ ሆኖ ከሱ ሌላ ምን አረጋቻሉ ሌላ ባል አገባች ስለዚህ እንግዲህ አንዲት ልጅና አንድ ልጅ ከአንድ ሴትዮ ከጠቡ ምንድናቸው እየተባባል ነው
ወአኸዋቱኩም ሚን አልረضዓ ነው የሚለው ቁርአን ነስ እኮ ነው። የጥቢ እህቱ ስለሆነች ማግባት አይችልም። ሳያውቅ እንኳን ቢያገባት ኒካሑ ራሱ ፈስኽም ምንም አያስፈልገውም፣ ይለያያሉ ተብሏል። ኒካሑ ምን ስለሆነ ባጢል። ልብ በሉ ያ ሸባብ፣ እዛ አብረው እየኖሩ እያለ ወልደው እስከሆነ ነሰቡ ይሰብታል ብለዋል። የልጆቹ ነሰብ ያ ሸባብ ምን ይደረጋል? ይሰብታል ወደ እናትና ወደ አባታቸው። ላኪን እስትምራር ማድረግ ምን አያረጉም እየተባለ ነው፣ አይችሉም። ይሄ እንግዲህ ሁለት ጊዜ እነዛ እንግዲህ ሸሃደተል ሙርዲያ ያንዲት ሻሂድ ምስክር የማያበቁ ሰዎች አንድ ሶስት አይማ ናቸው ብለናል። ሚነል አይማል አርባዓ ሌሎችም አሉ። ሌሎች ከአይማ ይሄ ተወሩዓን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም احتياطን ነው እንጂ ልቀቃት ያሉት በዚህ በሴትዮይቱ ምስክር እየፈረዱ አይደለም። ይሄ እንግዲህ ችግር ነው፣ አስቸጋሪ አባባል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዴ ሁለቴ ሶስቴ ተወሩዓን ቢሆን እንደዛ ሶስቴም ሁሉ መልሳቸው የለም ይሄ የተባለ እሷን መያዝ የለብህም። ወቀድቂ ከይፈ ወቀድቂ እንግዲህ ሪዋያት አልቡኻሪን ብዙ ቦታ ላይ ነው ሐዲሱን ያመጡት ብለናል። እዛ ላይ ማየት። ስለዚህ ራጂሑ ምን አቅዋል አህሊ العلم ረضዕ ላይና በሴቶች እንግዲህ አይብም ከሆነ እኮ እንደዛ ይላሉ። አንዳንድ ሰው የሴት አንቀበልም የሚሉትም አይማዎች ሴትዮይቱ ለምሳሌ አይብ ካለባት የውስጥ አይብ ወንድ መቼም አያውቅ። ስለዛ የሚያውቀው ማን? ሴት ናት። ሴት ከመሰከረች የሷን ምስክርነት እናጸድቃለን ይላል። ረضዕም ላይ الارجح من اقوال اهل العلم باب شهاده المرضعه በሚልም ቡኻሪ ይሄንን ባብ ይተረጅሙለታል ብለናል። እና ይቻላል ቢቁወት ደሊሊ እሳቸው አንዲት ሴትዮ ብቻ ስለ ረضع ብትመሰክር እንግዲህ አዳላ ይሸረጣል። አዳላ መኖር አለባት፣ አድል መሆን አለባት። እንደዛ ከሆነች የአንድ ሴትዮ ምስክር እንደሚቀበሉት ከዛ ሐዲስ እንረዳለን። طيب አንዳንዶቹ ከአልኢማም الصنعاني من نصب الشهاده او من نصاب الشهاده شيء የሚመሰክር ሰው ወይ አራት ወይ ሁለት መሆን ነበረበት። ይቺ መስአላ ከዛ ሸርጥ ሙስተስና ናት አሉ። ነሱን እንግዲህ ላለመخلፍ እሳቸው ሙስተስና ሆኖ ነው እዚህ ላይ የአንድ ሴትዮ ምስክር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጸደቁት አሉ። ያም ተባለ ይህም ተባለ المهم في الرضاع مسائل قليلة የአንድ ሴትዮ ምስክር እንደሚቀበሉት ብዙ ንሱሶች አሉ። وعن زياد السهمي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء. حمقاء حمقاء منه جمع حمقاء وهي خفيفة العقل. ضعيف رواه أبو داود في المراسيل. مراسيل لا ينامت تزفي سننه سيكون እንግዲህ المراسيل የሚባለው እንትናቸው ላይ 207 وفي سنده مجهول حديث أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. እንግዲህ مرسل ነው ይሄ زياد صحبة ስለሌለ። طيب حديثه المهم صنيع الحافظ ابن حجر የሚያስይዘው أخرجه أبو داود وهو مرسل ማለታቸው في سننه ዘግበውት مرسل ነው ማለት ነው የሚያስይዘው። የዘገቡት ደግሞ في سننه ሳይሆን في كتاب المراسيل. المراسيل የሚባል ራሱን የቻለ ኪታብ አላቸው الامام ابو داود። እዛ መራሲሉ ላይ ነው እንጂ የዘገቡት في سننه አይደለም ብለዋል بعض المحققين። ይሄም ቅድም ስንለው የነበረው እንግዲህ ሰውዬ ወይ ህፃን ወይም ህፃኗ ስትጠባ ወይም ሲጠባ በዛ በሚጠባው ወተት ምን ይሆናል ብለናል? የተገዛ ሰውነቱ አጥንቱም ስጋውም ይጨምራል ከሆነ ከሴትዮዋ ባህሪም የሚወስደው ነገር አለ እየተባለ። ስለዚህ ከሆነ የምታጠባ ሴትዮ መመረጥ አለባት። نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ ከልክለዋል ይላል። ይሄ زياد السهمي هو صحابي አይደለም እንግዲህ مرسل ነው። መካምን ከለከሉ أن تسترضع الحمقى النسوة الحمقى ብለው እንግዲህ የሐምቃ ጀምዕ አድርገው ነው። አለዛ አንዲት ከሆነች ወንዱ አህመቅ ይባላል። ሴት ከሆነች ደግሞ ምን ትባላለች? ሐምቃ አህመርና ሐምራ እንደሚባለው ሲጀማው ሁሉም አህመቅም ሐምቃም وما اكثر الحمقى في هذا الزمن ሐምቃ ይባላል። ጀምዕ ነው እንግዲህ
ወልደው ሴቶችን ያጠቡ ነበር። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የት እንደተጠቡም አሳልፈናል ሲራ ላይ። ስለዚህ ለማጥባት ከናቱ ሌላ ሰውየው ሙርዲዕ ተቀጥሮ ምናምን ማጥባት ከፈለገ መምረጥ አለበት። አቅሏ አህመቅ ማለት ወይም ሐምቃ ማለት ኸፊፈቱል ዐቅል ያሉ አቅሏ ቀለል ያለ መደበኛ መብድ ያልሆነች አቅሏ ኸፈፍ ያለች እሷ እንግዲህ ሐምቃ ትባላለች። አንዲቱ ብዙዎቹ ሐምቃ ይባላሉ። ስለዚህ እሷን ከማጥባት ከልክለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰበቡ ቅድም ያልነው ነው። እንግዲህ ኡሙ ሰለማም ሐዲስ ላይ ማፈተቀል አምዓአ የሚል አግኝተናል። ኢብኑ መስዑድ ሐዲስ ላይም ኢላ ማ አንሸዘ العظم وانبت اللحم ብለናል። ይሄ ልጅዮ በወተቱ ስጋውም አጥንቱም እንደሚጨምር ሁሉ አውሳፉም ይሄ ዲማጉ ምናምኑም ከወተቱ ምን ያረጋል ይወስዳል ከሴትዮዋና የሷ خفة العقل ወደ ህፃኑ ምን እንዳይሆን እንዳይመጣ። ስለዚህ ስታገባም ሆነ ልጅህን ስታስጠባ መርጠህ መሆን ይጠበቅብሃል። ስታገባት ሴትዮ ያሸባ فاظفر بذاتي من ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بذات الدين። እንግዲህ ኪታቢያቶች ማግባት ይቻላል ምናምን እያሉ የሚያመጡ ሰዎች አሉ። ኪታቢያቶች ማግባት በሸሪዓው እንግዲህ ሸሪዓ ሸርጥ አስቀምጧል። ምን والمحصنات ነው ያለው። ጠንቀቅ ከሆኑ አሁን ኢህሳን የሚባለው እንኳን አይደለም ኪታቢያቶች ላይ ሙስሊማቶች ላይ ያስቸግራል በጣም። መስአላውን አላህ ያበቃውን እየከለከልን አይደለም። ይህ መስአላ ብዙ አለው። ዑመርም ተጠይቀው እንደው ማስፈተተዋልም ይባላል ኪታቢያት ያገቡን ሰዎች። እንግዲህ ኢጅቲሃድ ነው። ሙስሊሞቹ እህቶቻችሁ የት ሊሄዱ ነው እናንተ ኪታቢያቶች የምታገቡት? የማን አባባል ነው ያሸባ? የዑመር። አሁን ራሱ አስቸጋሪ እኮ ነው። አንተ ኪታቢያ ብታገባ የሚወለዱ ልጆች እሷ የሚለው ሰውዬ ዘንድ እዛ ትሄዳለህ። አንተ አላሁ አክበር የሚለው ዘንድ መስጂድ ትመጣለህ። ልጆች እንዴት ይሆናሉ? ምንድን ማለት ነው የፈለኩት ያ ሸባብ? ይአثራል ልጆች ላይ ስለሚያثር ስታገባ ራሱ እንኳን አይደለም ሌላ ሱንያ ያልሆነች ምናምን ወደ ህዝብያ የሄደች ወደ ሌላ ጀማዓ ያለች ከሆነች ታስቸግራለህ። አንተንም ታስቸግራለህ። ልጆችህንም ምን ታረጋለህ? መለስ ብንል ወደ ኋላ ያሸባብ ብዙ ሰዎች ከኸዋሪጅ አግብተው ሱኒ የነበሩ ሰዎች ወደ የት ይሄዳሉ? ወደዛ ይሄዳሉ። አልሙሂም ወደ መውዱዓችን ስንመጣ አሁን የምታጠባ ሴትዮ የወተቷ ለልጁ ስጋና አጥንት እንደሚሆን ሁሉ አቅሉም ላይ የሚመጣ አለ ከወተቷ እየተባለ ስለሆነ የተሟላች ዲነን ወማደተን በአቅሏም ቢሆን በሰውነቷም ቢሆን በዲኗ ጥሩ የሆነች ተፈልጋ ማጥባት አለባት ነው የሚለው ሐዲሱ። ለፍዙ እንኳን ሰነደን አልሰበተም ቢባል ማዕናው እንግዲህ የታወቀ ስለሆነ ህፃኑ ላይ ተእሲር ልታረግ ስለምትችል ከዳሊካ ወተቷ እንኳን ባንል ደግሞ ሐምቃ ከሆነ ለራሱ ያጀባብ خفيفة العقل ከሆነ ልጁን ራሱ የመጠበቅ ችሎታ የላትም። ልጁ 10 ጊዜ ምን ይሆናል ሲወርቅ ምን ሲያለቅስ ሲቆሳስል ምን ሲሆን ሊሞትም ይችላል። ስለዚህ አቅሏ ጥሩ የሆነ ነው ሙርዲዕ የሚያስፈልገው እንጂ ናቂሷ አቅል የሆነችን ሴትዮ ከማስጠባት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል ላሉ። نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم.